अब तेरे बिन एक पल ना बीते बाबा। अब तेरे बिन एक पल ना बीते बाबा। अब तेरे बिन एक पल ना बीते बाबा। किस्मत ने है तुझसे मिलाया, देखे अब तेरा ही साया। सदियों से तुझको ही ढूंढते थे बाबा, बाबा। अब तेरे बिन एक पल ना बीते बाबा। अब तेरे बिन एक पल ना बीते बाबा। ओम शांति। ओम शांति। तो अभी का जो विषय है बहुत महत्व का विषय है। हम अपने अंदर के कड़े संस्कार को परिवर्तन कैसे करें, क्योंकि कई भाई बहनें कहते हैं हम इस ज्ञान में चलते हैं लेकिन पता नहीं मेरा एक ऐसा संस्कार है वो बदलता ही नहीं है। क्या करें, वो बीच बीच में रिपीटिशन होता रहता है, बीच बीच में जीवन में आता रहता है। ज्ञान है, योग करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो भी ये संस्कार क्यों नहीं बदलता। तो आज हमें ये भी एक परिवर्तन करके जाना है। सवेरे का तो परिवर्तन बताया था परिचिंतन का, लेकिन ये परिवर्तन है अपने अंदर के कड़े संस्कार का। जो काम के वश हो जाता है, कभी कभी क्रोध के वश हो जाता है, तो पहले तो वो कैसे परिवर्तन करना है, कौन सा संस्कार है, इसके ऊपर हम थोड़ी सी చర్చ करेंगे। ఇప్పుడు విషయం ఏదైతే మీకు చెప్పటం జరుగుతుందో కఠిన సంస్కారాల నుండి ఏ విధంగా మనం ముక్తులు కావాలి, వాటిని ఎలా పరివర్తన చేసుకోవాలి అని. ఎందుకంటే చాలామంది అంటూ ఉంటారు జ్ఞానంలో నడుస్తున్నాము కానీ మన ఉన్న కొన్ని స్వభావాలు వదులుకుందామన్నా మారటం లేదు, మళ్ళీ మళ్ళీ వచ్చేస్తున్నవి అని చెప్తూ ఉంటారు. అప్పుడప్పుడు కామానికి వశమైపోతూ ఉంటారు, అప్పుడప్పుడు క్రోధానికి వశమైపోతూ ఉంటారు. ఈ పాత స్వభావాలను ఎలా మార్చుకోవాలి, ఇందాక పరచింతన పరివర్తన చేయటం అనేది తెలుసుకున్నాము. ఇప్పుడు మనలో ఉన్న పాత కఠిన స్వభావాలను ఏ విధంగా పరివర్తన చేసుకోవాలనేది వింటారు. क्योंकि आज हम यहाँ आए
किसी लिए आए? अपने संस्कारों को बदलने के लिए आए। शिव बाबा भी परम धाम से किसी लिए आए हैं? हमारे संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए आए। आज हम ज्ञान सुनते हैं, किसी लिए सुनते हैं? संस्कार परिवर्तन करने के लिए सुनते हैं। योग लगाते हैं, किसी लिए लगाते हैं? संस्कार परिवर्तन करने के लिए। धारणा किसी लिए करते हैं? संस्कार परिवर्तन करने के लिए करते हैं। सेवा भी किसी लिए कर रहे हैं? संस्कार परिवर्तन करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद फिर भी मेरे संस्कार नहीं बदले, इसका मतलब कहीं ना कहीं, और ऐसे नहीं कि बिजी हो करके डोंट करके अभी बदल जाएगा, फिर ऐसा नहीं है। लेकिन उस संस्कार को हमें बदलना है, और संस्कार बदलते नहीं है, संस्कार मर्ज हो जाता है, संस्कार इमर्ज हो जाता है। సంస్కారాల పరివర్తన అనేది ఇప్పుడు మనం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే ఈ సంస్కారాలు అనేవి ఇప్పుడు పోయింది మారిపోయిందని కాదు, మళ్ళీ మనలోనే అది రాకూడదు. ఈ విధంగా సంస్కారాలని పరివర్తన చేసుకోవాలి. మనం ఇంత జ్ఞానం వింటున్న దానికోసమే శివబాబా కూడా వచ్చింది, మన సంస్కారాలు మార్చడం కోసమే. యోగం చేసేది మనం సంస్కార పరివర్తన కోసమే, ధారణ చేస్తున్నది సంస్కార పరివర్తన కోసమే, సేవ కూడా సంస్కారాల మార్పు కోసమే మనం చేస్తున్నాం. ఇన్ని చేస్తూ కూడా సంస్కారాలు కొన్ని మారకుండా ఎందుకు ఉండిపోతున్నాయి? अगर ज्ञान इतना मेरे पास है तो भी मेरे संस्कार नहीं बदल रहे, इसका मतलब मेरे पास ज्ञान की कमी है। अगर मैं योग लगा रहा हूँ तो भी मेरे संस्कार नहीं बदल रहे, इसका मतलब मैंने योग की अनुभूति नहीं की है। अगर मेरी धारणाएं अच्छी हैं तो भी संस्कार नहीं बदल रहे, इसका मतलब मेरी धारणा में कुछ ना कुछ कमी है। अगर मैं इतना सेवा कर रहा हूँ लेकिन तो भी संस्कार नहीं बदल रहे, इसका मतलब सेवा में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, मैंपन है, या सेवा में कोई ना कोई टकराव है। इसलिए ये 4 सब्जेक्ट हमारे किसी लिए संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए। జ్ఞానం ఇంత వింటున్నాము, అయినా సంస్కారాలు మార్పు రావటం లేదంటే ఆ జ్ఞానంలో ఇంకా ఏదో లోపం ఉంది. అలాగే యోగం చేస్తున్నాము అంటే యోగంలో ఇంకా ఏదో మనం అనుభూతి చేయటం లేదు, అందుకనే సంస్కారం మార్పు లేదు. ధారణలో కూడా ఏదో లోపం ఉంది అనుకోవాలి. అలాగే సేవలో కూడా సేవ చేస్తున్నాం, సంస్కారం మారడం లేదు అంటే ఆ సేవలో ఎక్కడో కల్తీ కలిసిందనమాట. నేను నాది ఏదో ఘర్షణలు అలా రావడం సేవలోని. దీని ద్వారా కూడా మనం ఎంత సేవ చేస్తున్నా మన సంస్కారం పరివర్తన కాదు. जो अपने संस्कारों को परिवर्तन करता है बाबा उसको प्यार करेगा। अगर संस्कार नहीं बदलेंगे तो एक दिन आएगा बाबा यहाँ से आउट कर देगा। अभी तो आउट नहीं कर रहा है, आओ बच्चे कोई बात नहीं बैठो, हाँ अभी तो, लेकिन एक दिन आएगा फिर यहाँ संगठन में बैठने में नहीं देगा। इसीलिए अभी अपने को संस्कारों को बदलना है। जैसे नौका में बैठते हैं, सब लोग बैठते हैं, लेकिन जब नौका हिलने लगती है वो खिवैया पूछता है बीच में झूठा मूठा कोई बैठता तो नहीं, जो गलत वाला व्यक्ति बैठा तो नहीं, उसको उतारा जाता है, तब नहीं तो सब उसके साथ डूब जाएंगे। इसी तरह अभी भी इसमें भी इस बाबा के नया में भी कोई झूठे मूठे सब बैठे हैं। हाँ भैया जा रहे तो इसलिए भाभी भी जा रहे, वो दूसरा पड़ोसी जा रहा है वो भी जा रहे हैं, लेकिन लास्ट में बीच में बाबा सबको चलो कोई बात नहीं बैठ गए। बैठने के साथ साथ अपने संस्कारों को भी क्या करो, बदल दो। इसलिए संस्कार परिवर्तन करना ये ज्वाला स्वरूप योग का आधार है। సంస్కారాలు పరివర్తన చేసుకునే వారిని బాబా ప్రేమిస్తారు. ఒకవేళ సంస్కారాల పరివర్తన చేసుకోలేదు అంటే ఇప్పుడు బాబా ఏమీ అనటం లేదు, కానీ కొన్ని రోజులు అయ్యాక అవుట్ చేస్తారు, బయటకు పంపించటం జరుగుతుంది. అంటే మనకు మనమే ఉండలేమన్నమాట, ఇమ్మడలేము. ఆ సంస్కారాలు మనల్ని బయటకు తీసుకెళ్ళిపోతాయి. అటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది ఒక రోజుకి. ఎలాగైతే నావలో చూడండి చాలామంది వెళ్తూ ఉంటారు, ఎప్పుడైతే అలలు ఎక్కువ వస్తే నావ ఊగిపోతుందో నావికుడు అడుగుతాడు, ఇందులో ఎవరైనా పొరపాటు ఉన్నవాళ్ళు లేరు కదా, లావుగా ఉన్నవాళ్ళు లేరు కదా, అసత్యం ఉన్నవాళ్ళు లేరు కదా, అటువంటి వాళ్ళు ఉంటే పరిశీలించి వాళ్ళని బయటకు కూడా తీసేస్తారు. వీళ్ళ కారణంగా మిగిలిన వాళ్ళు మునిగిపోతారు ఎక్కడో అని. అలాగే ఈ నావలో మనం కూర్చుండిపోయాం జ్ఞాన మార్గంలోని, అసత్యం ఉన్నా ఎలాగున్నా ఏమైనా కానీ అసలు చేరకూడదు, కానీ జ్ఞానంలో ఎలాగో వచ్చేసాం అనుకోండి, నావలో వచ్చేసాం కాబట్టి సంస్కారాన్ని మార్చేసుకుంటే
ఈ నావలోనే మనం కంటిన్యూగా గమ్యానికి వెళ్ళగలం, లేకపోతే బయటకు నెట్టబడతారు. जैसे लौकिक में भी बताया कि पति पत्नी से प्यार करता है, कब करता है? जो पत्नी पति का कहना मानती है. अगर उसका कहना नहीं मानेंगे तो पति उसको प्यार नहीं करेगा. इसी तरह बाबा भी हमारा कौन है? पति है. तो जितना हम बाबा का कहना मानेंगे, उसके मत प्रमाण चलेंगे, अपने आप को बदलेंगे, तो योग में बैठेंगे तो पति का बहुत प्यार मिलेगा, अर्थात बाबा का प्यार मिलेगा. अगर संस्कारों को नहीं बदलेंगे तो बाबा प्यार नहीं करेंगे. ఏ విధంగా లౌకిక ప్రపంచంలో కూడా చూడండి, ఎవరైతే పతి యొక్క మాటలపైనే విని నడుచుకుంటారో వాళ్ళపైన పతి యొక్క ప్రేమ ఉంటుందన్నమాట. వాళ్ళ మాటల్లో విని నడవకపోతే ప్రేమ ఇవ్వరు కదా. అలాగే ఇక్కడ మనకు పతి ఎవరంటే శివ్ బాబా. మరి ఈ పతి చెప్పినట్లా మనం వినాలి, మనల్ని మనం మార్చుకోవాలి, మన సంస్కారాలను మార్చుకోవాలి. అప్పుడు మన యోగంలో కూర్చోగానే బాబా చాలా చక్కగా ప్రేమ అనుభవం చేయిస్తారు. जैसे दुनिया में भी देखो, पति अपने पत्नी को ढूंढने के लिए जाता है, तो दुनिया में आजकल तो जोड़ी ढूंढते हैं. अगर पति पढ़ा लिखा है तो पत्नी भी ऐसी चाहिए, अगर पति देखने में अच्छा है तो पत्नी भी ऐसी चाहिए. तो बाबा नहीं तो लोग फ्रेंड सर्कल चिढ़ाएंगे उसको, अरे तुम तो इतना अच्छा, तुम्हारे पत्नी ऐसी. इसी तरह बाबा भले भोला है तो भी जोड़ी ढूंढता है, क्योंकि उसको वो गुणों का सागर है, तो उसकी पत्नी भी थोड़े तो गुण चाहिए. तो आज कितने हम भाग्यशाली हैं, ऐसे भोलानाथ ने हमें पसंद किया है. आकर के क्या क्या हमारे गले में वरमाला डाली है. आज अपने आप को कोई साधारण नहीं समझो, स्वयं परमात्मा आपके ऊपर प्रभावित होकर के आपके गले में वरमाला डाली है, क्योंकि आप उसके जोड़ी के लायक है. इतनी नशा होनी चाहिए. ఏ విధంగా లౌకికంలోని పతి ఎలా ఉంటే పత్ని అటువంటి వారు కావాలని జోడీ వెతుక్కుంటారు కదా. చదువుకున్న వాళ్ళు అనుకోండి, జోడీ కూడా చదువుకున్న వాళ్ళు ఉండాలి అనుకుంటారు. చూడడానికి బాగున్న వాళ్ళు అనుకోండి, పత్ని కూడా బాగా ఉండేలాగా ఉండాలి అనుకుంటారు. లేకపోతే చుట్టూ ఉన్నటువంటి స్నేహితులు మిత్రులు వాళ్ళని ఎగతాళి చేస్తూ ఉంటారు, నువ్వు ఇంత బాగున్నావు, నీ పత్ని ఏంటి ఇలా ఉన్నారు అని కదా. బాబా కూడా మరి జోడీ వెతుక్కున్నప్పుడు మనల్ని వెతుక్కున్నారు. భోలానాథుడే కావచ్చు బాబా, అయినప్పటికీ కూడా మనల్ని తన జోడీగా ఎన్నుకున్నారు, మన మెడలో వరమాల వేశారు అంటే బాబా ఎంత అదృష్టవంతులు మనం చూడండి. तो जैसे दुनिया में पति आता है, पत्नी को पसंद करता है, फिर उसके बाद क्या करते हैं, उनकी शादी फाइनल होते हैं, फिर 7 फेरे लेते हैं दोनों मिल करके, और 7 फेरे लेने के बाद फिर मंगलसूत्र पहनाता है. तो इसी तरह बाबा ने भी क्या किया, बाबा के साथ सभी ने लिया 7 फेरे. 7 दिन का कोर्स है ये, 7 फेरे है. और मंगलसूत्र अर्थात बैच. अगर किसने मंगलसूत्र नहीं पहना तो इसका मतलब इसकी शादी कच्ची पक्की है, फाइनल नहीं हुई. మరి బాబా గుణాలు ఉన్నవాళ్ళు కాబట్టి మనలో కూడా జోడీలో కూడా కొంచెమైనా గుణాలు ఉండాలి కదా. అక్కడ చూడండి, పతి వెళ్ళి పత్నిని చూస్తారు, ఇష్టపడతారు. అప్పుడు ఆ తర్వాత ఏం చేస్తారు, 7 అడుగులు వేయిస్తారు వాళ్ళ జోడీలోని. 7 సార్లు తిరగటము లేదా 7 అడుగులు వేయటము అంటారు. తర్వాత మంగళసూత్రం కట్టిస్తారు. ఇక్కడ కూడా 7 అడుగులు బాబాతో వేస్తారా ఎప్పుడైనా? 7 రోజులు కోర్సే 7 అడుగులు వేయడం అన్నమాట. దాని తర్వాత మంగళసూత్రం అంటే బ్యాడ్జ్. ఎవరైతే బ్యాడ్జ్ పెట్టుకోలేదో వాళ్ళకి బాబా పతితోని ఇంకా సంబంధం పచ్చి, అప్పుడప్పుడు పచ్చి అప్పుడప్పుడు గట్టి అన్నమాట, ఇంకా పక్కా కాలేదని చెప్పుకోవాలి. इसीलिए सदा मंगलसूत्र पहन करके रखना है. अच्छा समझो शादी हो गई दोनों की, तो दोनों क्या करते हैं, अपने घरों में जाते हैं, और ऑफिस में जाने के बाद पत्नी ऑफिस में जाने से पूर्व हुआ पति कहता है मैं ऑफिस में जा रहा हूँ, ये करना, बर्तन मांजना, लेकिन पड़ोसनी के पास जाकर के बातें नहीं करना, कई डायरेक्शन दे करके चला जाता है. लेकिन जब शाम को आया तो देखा तो उस पड़ोसनी के पास बैठी है, तो दोनों का आपस में क्या हो जाएगा, सोचेगा चलो आज का तो पहला दिन है कोई बात नहीं. लेकिन फिर कल कहाँ, फिर वो वहीं बैठे, तो दोनों का आपस में टकराव शुरू हो जाता है. और टकराव शुरू होते होते कहेगा तुम अपने घर में ठीक, हम अपने घर में ठीक, जिसको दुनिया में कहते हैं डाइवर्स हो गया. కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా ఈ మంగళసూత్రం పెట్టుకొని ఉండాలి అని చెప్తున్నారు అన్నయ్య. లౌకికంలో చూడండి, పత్నికి ఆఫీస్కి వెళ్తున్నాను నేను, ఇవి పనులు చేసి పెట్టేసే,
మరి ఎవరి దగ్గర వెళ్ళి మాట్లాడుకో, పని అయిపోతే ఇంట్లోనే ఉండు, రకరకాల డైరెక్షన్స్ ఇచ్చి వెళ్తారనమాట. కానీ ఇంటికి వచ్చేటప్పటికి పతి ఆమె పక్కింట్లో కూర్చొని మాట్లాడడం కనిపిస్తుంది అనమాట. అప్పుడు ఏమనుకుంటాడు, నేను ఇలా చెప్పాను కానీ చూడు మళ్ళీ పక్కింటికి వెళ్ళి మాట్లాడుతుంది. సరేలే మొదటి రోజు కదా వదిలేస్తారు, మళ్ళీ రెండో రోజు మూడో రోజు కొన్నిసార్లు అలా చూసాక ఏమవుతుంది, ఇద్దరికి మధ్య ఘర్షణ మొదలవుతుంది. ఆ ఘర్షణ అలా పెరుగుతూ పెరుగుతూ నువ్వు నీ ఇంట్లో ఉండు, నేను నా ఇంట్లో ఉంటాను అంటారు. దీన్నే ఏమంటారు, విడాకులు ఇవ్వడం. ఇలా అయిపోతుంది కదా పతి చెప్పినట్లు నడవకపోతే. लेकिन आजकल तो डाइवर्स नहीं करते. अगर पत्नी पति का कहना नहीं मानती तो पति क्या करता है, उसको दूसरी शादी करता है. लेकिन जो पहली है खाया पिया सोया वो देखता ही नहीं, क्योंकि वो कहना नहीं मानती. ఈ రోజుల్లో ఏం చేస్తున్నారంటే వేరే ఇంకొకరిని వివాహం చేసేసుకుంటారనమాట పతి. ఎందుకంటే మొదట వీళ్ళతో ఉన్నారు, చేశారు, తిరిగారు, కానీ చెప్పినట్లు వినలేదు కాబట్టి వదిలేస్తారనమాట. तो इसी तरह बाबा भी हमारा पति है, तो वो भी ऊपर से रोज आता है. मुरली और कुछ नहीं, मुरली को 2 कॉलम में लिखो, पति ने आज क्या करने के लिए बोला है, और दूसरे कॉलम में लिखो पति ने क्या मना किया है. जो मना किया उसको मत करो, जो करने के लिए कहा है वो करो. इसको कहते हैं ज्ञान. हम क्या करते हैं, जो मना किया है उसको कर लेते हैं, और जो करने के लिए उसको नहीं करते. तो फिर शाम को जब आएंगे पति प्यार करेगा, जब योग में बैठेंगे उसका प्यार मिलेगा. और कब तक, एक दिन आएगा डाइवर्स भी दे सकता है. आज कई भाई बहन ज्ञान से चले गए, कारण तो कुछ भी बनेगा, घर से सेंटर दूर हो जाएगा या कोई बहनों की बनेंगी नहीं, लेकिन मूल कारण है पति ने डाइवर्स दिया. और इतना सुंदर पति डाइवर्स दे, कितनी सारी प्रॉपर्टी आपकी कैंसिल हो जाएगी. सतयुग में एक सोने के महल सब कैंसिल. इसीलिए इतने सुंदर पति के साथ चाहे कुछ भी हो जाए कभी भी डाइवर्स नहीं लेना है, नहीं तो कितनी प्रॉपर्टी आपकी खत्म हो जाएगी, आपको कुछ नहीं मिलने वाला. इसीलिए अंत तक बाबा का बन करके रहो, पति का बन करके रहो. పతి చెప్పినట్ల వినకపోతే మరి ఈ విధంగా ఎన్ని ఆస్తుల్ని కూడా కోల్పోతారు అని చెప్తున్నారు అన్నమాట అన్నయ్య. అయితే ఇక్కడ మనకు పతి చెప్పే మాటలు అంటే మురళి అన్నమాట. ఆ మురళి వినేటప్పుడు రోజు కూడా మీరు 2 భాగాలుగా రాసుకోండి. ఒక భాగంలోని నా పతి ఈరోజు నాకు ఏమేమి చేయమని ఆజ్ఞ ఇచ్చారు అనేది, మురళి నుండి ఏమేమి చేయమని నాకు ఆజ్ఞ దొరికింది అనేది రాయండి. ఇంకో భాగంలోని నా పతి నాకు ఏవేవి వద్దు అని నిషేధించారు, ఏవి చేయకూడదని చెప్పారు అనేది లిస్ట్ రాయండి. కానీ మనం ఏం చేస్తూ ఉంటాము, చేయకూడదనేవి చేసేస్తాం దినచర్యలోని, చెయ్యాలనేవి చెయ్యం అనమాట. అప్పుడు మరి సాయంత్రం అయ్యాక మళ్ళీ యోగంలో కూర్చుంటే పతి ప్రేమిస్తారా ఏంటి, యోగం కుదురుతుందా ఏంటి? అలాగా కొన్ని రోజులు, ఎన్ని రోజులు అలాగా అవుతుంది. అలా బాబా చెప్తున్నారు మనం చెయ్యట్లేదు, బాబా వద్దంటున్నారు అదే చేస్తున్నారు. అలా కొన్ని రోజులు అయ్యేసరికి డైవర్స్ అయిపోతుంది, విడాకులు అయిపోతాయి మళ్ళీ బాబాతోని. ఇటువంటి సుందరమైన పతిని ఎవరైనా వదులుకుంటారా చెప్పండి. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా విడాకులు ఇవ్వకూడదు. విడాకులు ఇచ్చేస్తే పతికి సంబంధించిన ఆస్తి మనకి ఏది రావాలంతా క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది కదా. మరి ఈ పతి ఇచ్చేటటువంటి ఆస్తులు ఏంటి, ఒక బంగారు మహల్ వస్తుంది మీకు, చాలా సంపదలు రావాల్సినవి అన్నీ కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి కదా. కాబట్టి ఎప్పుడు విడాకులు ఇవ్వకండి పతికి. इसीलिए अगर, और क्यों डाइवर्स होता है, अगर उसकी सास तंग करती है, कोई घर के और लोग तंग करते हैं, तो पत्नी परेशान होकर के निकल जाती है. हाँ, लेकिन कोई कोई पत्नी समझदार होते हैं, कहते मेरा पति तो ठीक है ना, वो झगड़ा नहीं करता ना, सास जैसी भी हो ना हम रहेंगे साथ में. हाँ, वो साथ में रहते. इसी तरह आज कई भाई बहने ज्ञान से क्यों चले जाते हैं, वो बहन ऐसे, वो दूसरे ऐसे. अरे शिव बाबा तो अच्छा है ना, पति तो अच्छा है ना, वो तो कितना प्यार करता है, तो उसको देखो ना. तो इसीलिए एडजस्ट होकर के अंत तक चलो, तब जाकर के आपको वर्षा मिलेगा. इसीलिए हमें कभी भी ऐसे शिव बाबा को डाइवर्स नहीं देना, नहीं तो ज्ञान से चले जाएंगे. ఇంట్లో చాలా ఇబ్బందులు వచ్చి ఇలా విడాకులు ఇచ్చేస్తూ ఉంటారు. అత్తగారి వలన పడలేక, ఆడబడుచుల వలన పడలేక, భర్త మంచిగా ఉన్నా కానీ వీళ్ళతో పడలేక వెళ్ళిపోతారనమాట, ఇల్లు వదిలేసి విడాకులు ఇచ్చేస్తారు. కానీ కొంతమంది తెలివైన పత్ని అయితే ఎలా ఆలోచిస్తారంటే, సరేలే వీళ్ళు బాగలేకపోయినా నా భర్త అయితే మంచివాడే కదా, ఆయనతో కలిసి అడ్జస్ట్ అయిపోయి వెళ్ళిపోవచ్చు అని అలా వెళ్ళిపోతారనమాట. అలాగే ఇక్కడ కూడాను మన పతి శివ్ బాబా, కానీ మనం ఏం చేస్తుంటాము, ఇవన్నీ ఇలాగా అక్కి ఇలాగా అక్కి ఇలాంటివి అని అన్నయ్యలు అక్కయ్యలు చూస్తూ వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి లోపాలు చూసి బాబాను వదిలేస్తూ ఉంటాం. కానీ శివ్ బాబా అయితే మంచివాళ్ళు కదా,
శివబాబాను చూడండి, ఎప్పుడు కూడా ఇటువంటి పతికి మీరు విడాకులు ఇచ్చే ఆలోచన చేయకండి అని చెప్తున్నారు. चलो आजकल जैसे मैंने कहा कि गवर्नमेंट के बहुत कायदे कानून हो गए, इसलिए पति डाइवर्स नहीं देता, लेकिन तो क्या करता है, दूसरी सगाई करता है. इसी तरह अगर आप भी बाबा का कहना नहीं मानेंगे तो बाबा आपको डाइवर्स नहीं देगा, लेकिन जिस पद के लिए आपको चुना है वो तो दुनिया ने तो नहीं बनानी है उसको. अगर आप नहीं बदलेंगे तो थोड़ी दुनिया बदलना छोड़ेगा. तो आपके जगह पर किसी और को चॉइस करेगा और उसे प्यार करेगा. इसीलिए कई भाई बहनें पुरानी कहते हैं, हम जो पहले आए थे ना, बाबा का बहुत अच्छा प्यार मिलता था, लेकिन अब पता नहीं बाबा का प्यार ही नहीं मिलता. इसका मतलब उसने दूसरी सगाई कर ली. इसका मतलब आपके जगह पर किसी और को चुना है. तो मेरा पति मुझे डाइवर्स ना दे, मेरे को बजाय किसी और को चॉइस ना करें, इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, संस्कारों को परिवर्तन करना पड़ेगा. अगर अपने आप को परिवर्तन करो तो बाबा आपको बहुत प्यार करेगा, योग लगेगा. तो योग का आधार है, ज्वाला स्वरूप स्थिति का आधार है संस्कार परिवर्तन. పతి చూస్తారు పత్ని చెప్పిన మాట వినట్లేదంటే వాళ్ళు కొంతమంది విడాకులు ఇవ్వరు, కానీ ఇంకొక పత్నిని వివాహం చేసుకుంటారనమాట. అదేవిధంగా బాబా కూడా చూస్తారు మనం ఆయన మాటలపై నడవటం లేదు అంటే బాబా ఇంకొకరికి ప్రేమ ఇవ్వడం మొదలు పెడతారనమాట. అప్పుడప్పుడు మనం అంటాం కదా, చాలా సంవత్సరాల నుండి నేను జ్ఞానంలో నడుస్తున్నాను, చాలా పాత ఆత్మని నేను, కానీ అప్పట్లో బాబా ప్రేమ దొరికేది, ఇప్పుడు ఏం ప్రేమ నాకు దొరకటమే లేదు, బాబా నాకు ప్రేమ ఇవ్వటం లేదు అంటారు. కారణం ఏంటి? ఆయన చెప్పిన మాటల మీద నడవలేదు ఇన్నాళ్ళ బట్టి, అందుకని బాబా ఇంకొకరికి ఇవ్వడం మొదలుపెట్టారనమాట ఆ ప్రేమ. కాబట్టి ఎప్పుడు కూడాను ఈ పతికి ఈ విధంగా దూరం అవ్వటం అనేది ఉండకూడదు అని చెప్తున్నారనమాట. तो हम कौन से संस्कार परिवर्तन करना है? संस्कार तो हमारे अंदर बहुत सारे हैं, लेकिन हर एक में कोई ना कोई कड़ा संस्कार होता है. तो उस कड़े संस्कार को हम कैसे पता चले कि ये मेरा कड़ा संस्कार है? आप जीवन में पीछे जाओ, बचपन के 6 साल तक जाओ, और 6 साल से लेकर के ज्ञान में आने तक आपके अंदर कौन सा संस्कार था वो चेक करो. किस विकार के कारण आपने गलती की ज्ञान में आने तक, उसके बाद ज्ञान में आने के बाद अब तक आपके जीवन में कौन सा संस्कार रिपीट हो रहा है वो चेक करो. और मुझे लगता है दोनों वही संस्कार होगा, अज्ञान काल का भी वही और ज्ञान में भी वही, वो है आपका कड़ा संस्कार. और आपको और कुछ ज्ञान नहीं चाहिए, जो आपके अंदर कड़ा संस्कार है उसके नॉलेजफुल बनो, तब अंतिम समय सफल बनेंगे. కాబట్టి సంస్కారాల పరివర్తన చేసుకుంటే బాబా మనల్ని ప్రేమిస్తారు. బాబా ఇంకొకరి మీద ప్రేమ పెట్టకుండా నన్నే ప్రేమించాలంటే దానికి తగినట్టు నా సంస్కారాలు నేను మార్చుకోవాలి అని గమనికి పెట్టుకోవాలి. ఎందుకంటే సంస్కార పరివర్తన అయినప్పుడే మనం జ్వాలాస్వరూప యోగాన్ని అనుభవం చేయగలం. జ్వాలాస్వరూప యోగానికి ఆధారమే సంస్కార పరివర్తన అన్నమాట. అయితే సంస్కారాల్లో మనలో ఏవి కఠినమైన సంస్కారాలు మార్చుకోవటానికి ఉన్నాయి అనేది ఎలా మనకి తెలుస్తుంది? దానికోసం మీరు ఇలా తెలుసుకోవచ్చు. మీరు మీ వయస్సు 6 సంవత్సరాల వయస్సు ఉన్న దగ్గర నుండి, ఊహ వచ్చిన దగ్గర నుండి జ్ఞానంలో వచ్చే వరకు ఉన్న జీవితంలో ఏమేమి పొరపాట్లు మీ ద్వారా జరిగి ఉంటాయి, అంటే ఏ సంస్కారము ప్రభావంతో పొరపాట్లు జరిగాయి చెక్ చేసుకోండి. తర్వాత జ్ఞానంలో వచ్చిన దగ్గర నుండి ఇప్పటి వరకు ఎటువంటి పొరపాట్లు జరిగాయి, ఈ పొరపాట్ల వెనుక ఉన్నటువంటి సంస్కారము మరి జ్ఞానంలో రాకముందు జరిగిన పొరపాట్ల వెనుక ఉన్న సంస్కారం ఒకటే అవుతుంది ఇంచుమించుగా. అదే మీ కఠిన సంస్కారం అని మీరు తెలుసుకోండి అని చెప్తున్నారన్నయ్య. राम और रावण का युद्ध चलता है. राम क्या करता है, रावण का एक सिर काटता है, फिर दूसरा काटता है. वो सिर तो कट जाता है लेकिन दोबारा जुड़ जाता है, फिर काटता है, फिर जुड़ जाता है. इसी तरह राम क्या हो जाता है, परेशान हो जाता है. विभीषण आया और विभीषण ने उसको कहा ये ऐसा नहीं मरेगा, उसके नाभि में तीर लगाओ. और जब रावण के नाभि में तीर लगाए, रावण क्या हो गया, मर गया. इसी तरह हम भी रावण को मारने में लगे. कोई 10 साल से लगा हुआ है, कोई 20 साल से लगा हुआ है, लेकिन हम गले काट रहे. कभी क्रोध का गला काटते हैं, कभी लोभ का काटते हैं, लेकिन दोबारा वो गले जुड़ जाते हैं. इसीलिए रावण के नाभि में तीर लगाओ. नाभि अर्थात कड़ा संस्कार.
जो संस्कार आपके जीवन में बार बार रिपीट होता है वो नाभि, और उसको खत्म करने से बाकी संस्कार भाग जाएंगे। రామాయణంలో చూపించారు, రాముడు రావణునికి బాణాలు వేస్తాడు, వేస్తే ఒక తల పడిపోతుంది, మళ్ళీ ఇంకో తల లేస్తుంది అనమాట, మళ్ళీ బాణం వేస్తాడు, మళ్ళీ తల లేచిపోతుంది, ఒక తల పడిందంటే ఇంకో తల లేచిపోతుంది అనమాట. అప్పుడు విభీషణుడు చూస్తాడు, నువ్వు ఇలా ఎంతవరకు చంపుతావో అలా చావడు రావణుడు, నాభిలోని నువ్వు బాణం వేయు అని చెప్తాడనమాట విభీషణుడు. అప్పుడు నాభిలో బాణం గురి వేస్తే రావణుడు చనిపోయాడు అనమాట. అలాగే మనం కూడాను కొంతమంది 10 సంవత్సరాల నుండి రావణాసురుని చంపుతున్నారు, కొంతమంది 20 సంవత్సరాల నుండి చంపుతున్నారు జ్ఞానంలో వచ్చిన దగ్గర నుండి, కానీ చావడమే లేదు రావణుడు. కాబట్టి చంపే విధానం అది కాదు, కానీ నాభిని కొట్టడం అంటే, నాభి అంటే మనలో ఉన్న కఠిన సంస్కారం, జ్ఞానంలో రాకముందు కానీ జ్ఞానంలో వచ్చాక కానీ గడే గడేకు ఏదైతే పొరపాట్లు రిపీట్ అవుతుందో ఏ కఠిన సంస్కారం కారణంగా, ఆ కఠిన సంస్కారాన్ని మనం చంపినట్లయితే రావణుడు చనిపోతాడు. इसीलिए जैसे आप लोग हॉस्पिटल में जाते हैं तो दवाई कौन से मांगते हैं? अब पेट दर्द की है तो कहेंगे भाई डॉक्टर साहब मुझे पेट दर्द की दवाई दो. अगर सिर दर्द आए सिर दर्द दवा के मांगेंगे. ऐसे थोड़ी पेट दर्द आए तो कहेंगे सिर दर्द की दवाई दे दो. इसी तरह मुरली डिस्पेंसरी है, मुरली के अंदर वही पॉइंट लो जो आपका कड़ा संस्कार है. इसीलिए कड़े संस्कार को परिवर्तन करने के लिए हमें क्या करना है? वही पॉइंट लेने जिससे वो संस्कार बदलेंगे. इसीलिए पहले तो मैंने कहा कि आपको उसको चेक करो कि मेरा अपना, क्योंकि हर ब्राह्मणों का अपना अपना संस्कार है, तो अपने स्वयं को पता है कि मेरा कड़ा संस्कार कौन सा है और उसको खत्म करने का हम क्या करें, उस खत्म करने के लिए क्या क्या युक्ति है उसके ऊपर चर्चा करेंगे थोड़ी. కాబట్టి ఈ విధంగా ఏమేమి కఠిన సంస్కారాలు మనలో ఉన్నాయి అనేది చెక్ చేసుకొని జ్ఞానంలో వచ్చాక మనలో ఏదైతే కఠిన సంస్కారాలు రిపీట్ అవుతున్నాయి, మురళిలో బాబా మనకు దానికి తగిన యుక్తి ఇస్తూ ఉంటారన్నమాట. ఎలాగైతే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు చూడండి, కడుపులో నొప్పి అనుకోండి, మీరు కడుపులో నొప్పికి మందు అడుగుతారు కదా, తలనొప్పి ఉంటే తలనొప్పికి అడుగుతారు, అంతేగాని కడుపులో నొప్పి ఉంటే తలనొప్పి మందు అడిగి తీసుకుంటారు ఏంటి డాక్టర్ దగ్గర. అలాగే మురళిలో కూడా ఎవరికి ఏ పాయింట్స్ కావాలో అది తీసుకున్నట్లయితే అది పనిచేస్తుంది. మనలో ఏదైతే కఠిన సంస్కారాలు ఉన్నాయో ఆ కఠిన సంస్కారాలకు మందు పాయింట్స్ ఏవైతే బాబా మురళిలో వచ్చాయో అవి మనం నోట్ చేసుకోవాలి, వాటిని స్వరూపంలో తీసుకొని రావాలి, అప్పుడు ఆ కఠిన సంస్కారాన్ని మనం తొలగించుకోగలం. तो संस्कार को हम कैसे बदले, उसके लिए सबसे पहली युक्ति है, जब भी आप लोग अमृत वेला उठते हैं आप अपने संस्कार के बारे में बाबा को सुनाओ, बाबा को बताओ. कई भाई बहन क्या करते उठ करके ऐसे बैठे थे, कोई बाबा को बोलेगे नहीं बाबा मुझे ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है. जैसे हॉस्पिटल में डॉक्टर चक्कर लगाता है उस समय पेशेंट उठ करके बैठता है, अगर डॉक्टर चक्कर लगा रहा है और पेशेंट आराम से सोया है उसकी चेकिंग होगी नहीं. अच्छा कोई पेशेंट उठा है, उठ करके डॉक्टर के चेहरे की तरफ देख रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, अब डॉक्टर को क्या पता कि इसको क्या हुआ. इसी तरह जब डॉक्टर चक्कर लगाता है पेशेंट उठ करके बीमारी बताता है, इसी तरह हम सभी भी पेशेंट है. ये दुनिया एक हॉस्पिटल है और शिव बाबा डॉक्टर है, बहुत बड़ा सर्जन है, और वो परम धाम से नीचे हॉस्पिटल में आता है. इस हॉस्पिटल के 4 वार्ड है, अमेरिका वार्ड, अफ्रीका वार्ड, यूरोप वार्ड, एशिया वार्ड, और हम कौन से वार्ड में? एशिया वार्ड में. और यहाँ डॉक्टर आने का समय है 2 से 5 बजे तक चक्कर लगाता है. अगर उस समय सोए रहेंगे तो कैसे दवाई देगा. अच्छा उठेंगे, उठ करके बस बाबा की तरफ देखते रहते, कुछ नहीं बोलते. इसीलिए बोलो. जैसे वो पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब मैंने कल आपकी दवाई खाई तो भी 2 बार उल्टी हो गई, तो भी थोड़ा ऐसा हुआ वैसा हुआ. वो पूछता है अच्छा और क्या हुआ और क्या हुआ करके लिख करके फिर वही दवाई क्या करता है किसी कंपाउंडर के द्वारा भेजता है या खुद आकर के देके जाता है. इसी तरह अगर आप भी बाबा को कहेंगे बाबा मैंने आपकी मुरली सुनी, बाबा मैंने सेवा भी की, फिर भी मुझे संस्कार आया, गुस्सा आया, अगर सच्चे दिल से सुनाओ तो उसकी दवाई किसी कंपाउंडर के द्वारा भेज देगा, मधुबन से कंपाउंडर भेज देगा आपके लिए, या फिर कोई बहन के द्वारा देगा या मुरली के द्वारा दवाई मिलेगी. अगर आप बाबा को नहीं बताएंगे उसकी दवाई नहीं मिलेगी. इसीलिए ये बहुत सुंदर तरीका है. आप अमृत वेला
अगर कोई प्रॉब्लम आया है, कोई संस्कार वार कर रहा है, चुप नहीं बैठो, बाबा को सुनाओ, तो इसका दवाई मिलेगा, उससे संस्कार बदल सकता है। సంస్కారాలు మార్చుకోవటానికి మొదటి యుక్తి ఏంటంటే అమృత వేళ మీరు యోగంలో కూర్చొని బాబాకు మీ కఠిన సంస్కారాలను వినిపించండి. బాబా ఇది నాలో ఉంది, ఇది పోయే శక్తి ఇవ్వండి అని. ఎందుకంటే డాక్టర్ బాబా మన దగ్గర ఆ సమయంలో చక్రం వేస్తూ వస్తారు మనందరినీ చూడడానికి అనమాట. ఎలాగైతే హాస్పిటల్లో డాక్టరు పేషెంట్స్ అందరి దగ్గర చూడడానికి వెళ్తారు కదా, అప్పుడు ఆ పేషెంట్లు పడుకొని ఉన్నారనుకోండి, డాక్టర్ చెకప్ జరగదనమాట. పేషెంట్లు ఏం చేస్తారు, కూర్చొని లేచి కూర్చుంటారనమాట డాక్టర్ వచ్చే టైంకి. మరి డాక్టర్కి చెప్తారు, నాకు ఈ కష్టం ఉంది, ఈ కష్టం ఉంది, ఇది తగ్గింది, ఇది తగ్గలేదు అనేసి. కొంతమంది పేషెంట్స్ అయితే లేవకపోతే వాళ్ళ చెకింగ్ జరగదు. కొంతమంది లేస్తారు, కూర్చొని ఎలా చూస్తుంటారంట డాక్టర్ ఏం చెప్పారంట ఎలాగుంది అనేది. మరి ఎలా మందు ఇస్తాడు డాక్టరు? ఎవరైతే చెప్తారో నోరు విప్పి వాళ్ళకి డాక్టర్ చక్కగా ఆహా అలా ఉందా, ఇంకా ఏంటి సమస్య ఉంది అడుగుతాడు, రాస్తాడు, మందులు సలహా ఇస్తాడు అనమాట. అలాగే బాబా కూడా అమృతవేళ రోజు మన దగ్గర చక్రం వేసి చూడడానికి వస్తారు, చెకప్ చేయడానికి అనమాట. అప్పుడు ఎవరైతే పడుకొని ఉంటారో బాబా ఏం చేస్తారు, వదిలేసి వెళ్ళిపోతారు. మరి కొంతమంది లేచి కూర్చుంటారు, పడుకొని ఉండరు, కానీ అలా చూస్తారంట బాబా చిత్రం వైపు చూసుకొని కూర్చుంటారు, ఏం మాట్లాడరు, ఏం చెప్పరు. ఎవరైతే చైతన్యంగా ఉండి మనసుతో బాబాతో మాట్లాడుతూ చెప్తారో వాళ్ళకున్న సమస్య ఏంటి, వాళ్ళలో మార్పు రావాల్సిన సంస్కారాలు ఇంకేమున్నాయి అన్నీ బాబాకు అప్పచెప్పినట్లయితే బాబా దానికి తగినటువంటి సలహా ఇవ్వడానికి మధుబన్ నుండి ఏమైనా పంపిస్తారు, లేకపోతే ఏ అక్కిల నోటి నుండి చెప్పిస్తారు, లేదా మురళి ద్వారా వినిపిస్తారు. అప్పుడు మనకి మందు దొరికిపోతుందన్నమాట. कई बोलते हैं अरे बाबा तो भगवान है, बाबा को बताने की क्या जरूरत है, बाबा को तो पता है मेरे अंदर ये संस्कार है, तो बताने की क्या जरूरत है। अब डॉक्टर तो पढ़ा लिखा है, वो पेशेंट की बीमारी में जानता है सब, लेकिन फिर भी जब पेशेंट सामने आता है डॉक्टर उसको पूछता है आपको क्या हुआ, आपको क्या तकलीफ है। उस समय पेशेंट थोड़ी बोलता है आपको पता नहीं मेरे को क्या तकलीफ है, आप चेक करो, थोड़ी बोलता है। इसी तरह बाबा भले भगवान है, लेकिन तो भी बाबा को सुनाना पड़ता है। बाबा कहते ना बच्चे अपनी बीमारियों को मुझे बताओ, नहीं बताएंगे बीमारी बढ़ती जाएगी। इसीलिए ये बहुत सुंदर पहली युक्ति है, अमृत वेला बाबा को सुनाओ। బాబాకు అన్నీ తెలుసు కదా, మనం చెప్పాలా ఏంటి అని కొంతమంది ఆలోచిస్తారనమాట. అయితే డాక్టర్ అంతా చదువుకుంటాడు కదా, మనం చూడగానే జబ్బు చెప్పేయచ్చు కదా. కానీ అలా అనం కదా, మనం డాక్టర్ అడుగుతాడు ఏంటి ప్రాబ్లం చెప్పండి మీది అంటే మనం నోటితో వినిపిస్తాం అనమాట. అంతేగాని మీరు చదువుకున్నారు కదండి అంతా, మీరు చెప్పలేరు ఏంటి నా జబ్బు ఏంటో అంటామా ఏంటి. మరి బాబాకి తెలుసు కదా అని కూర్చుంటే ఎలాగవుతుంది, మన లోపల ఉన్న జబ్బు ఏదో మనమే చెప్పాలి మన నోటితో, మనం బాబాకి ఇది ఉంది నాలోని అనేసి. అప్పుడు బాబా మనకి సలహా ఇస్తారు దాని నుండి ఎలా ముక్తి పొందాలని. అందువలన అమృతవేళ లేచి తప్పకుండా బాబాకు మన కఠిన సంస్కారాలు ఏవైతే ఉన్నాయో బాబాకు చెప్పాలి అన్నమాట. दूसरी युक्ति है, अगर उस संस्कारों से मुक्त बनना है तो जिन भाई बहनों को बाबा ने निमित्त बना करके रखा है हमारे लिए सेंटर पर, उन निमित्त को भी हम बता सकते हैं क्योंकि वो अनुभवी है, तो इसीलिए उनको भी बता सकते हैं। लेकिन हम कहते हैं अगर उनको बताएंगे तो हमें कहेंगे अरे इतना दिन से ज्ञान में चलते हैं, इनके अंदर ये संस्कार है, इसीलिए हमें कभी शर्म आते हैं और इसीलिए हम छिपाते हैं। अगर पूछेंगे भी बहने कैसे हो, हाँ बहुत अच्छा है, अगर छिपाएंगे तो छिपाते छिपाते खुद भी छिप जाएंगे, एक दिन ओम शांति हो जाएंगे। इसीलिए कोई भी बीमारियों को छिपाओ नहीं। अब किसी को बीमार भी होते तो सबको बोलते हैं ना मेरे को यहाँ दर्द हो रहा है, मेरे को यहाँ दर्द हो रहा है, और किसी की तो दवाई काम आएगी। इसीलिए संस्कारों को कभी छिपाओ नहीं, उसे इलाज करके ले लो। इसीलिए निमित्त को बताओ। अगर अपना नाम बताने की शर्म आते हैं तो कहो कि मेरे को किसी ने ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा था, उनके अंदर ये संस्कार है लेकिन मुझे जवाब नहीं आया, हम उनको क्या बताएं। भले है आपका, लेकिन अपना नाम बताने की शर्म आती है तो किसी का दूसरे का नाम बताकर उनके पॉइंट ले लो, ये भी कर सकते। लेकिन हमें ज़रूर क्या करना है, निमित्त को बता करके उससे पॉइंट इकट्ठे करना है। ये है दूसरी युक्ति। రెండవ యుక్తి ఏంటంటే మీ దగ్గర ఉన్న నిమిత్తమైన అక్కీలు కూడా మీలో ఉన్నటువంటి కఠిన సంస్కారాలు ఏమున్నాయి వాటికి సంబంధించి విషయం మీరు వినిపించినట్లయితే వాళ్ళ నుండి కూడా యుక్తి దొరుకుతుంది మనకి అన్నమాట. అయితే కొంతమంది సిగ్గుపడతారు, నేను కానీ అక్కీకి చెప్తే ఈ విషయాలు మళ్ళీ వీళ్ళు ఇన్ని సంవత్సరాల నుండి జ్ఞానంలో ఉన్నారు ఇలాగా అనేసి ఆలోచిస్తారు అక్కయ్య అని సిగ్గుపడి చెప్పరు అన్నమాట.
సరే పోనీ సిగ్గుపడి మీరు డైరెక్ట్ చెప్పలేకపోతే ఇంకెవరిదో అని చెప్పండి. ఫలానా వాళ్ళలో ఈ అలవాటు ఉందంట, ఇలా ఉందంట, వాళ్ళు నాకు ఈ ప్రశ్న అడిగారు దీని నుండి ఎలా విడుదల అవ్వాలి అని, నేను చెప్పలేకపోయాను, దానికి ఎలా చేయాలి అక్కయ్య, ఎలా చెప్పాలి అని అడగండి. పోనీ మీ పేరు చెప్పుకోకపోయినా ఇంకొకరి పేరు చెప్పైనా సిగ్గైతే అప్పుడు అక్కయ్యలు మీకు సలహా ఇస్తారు. ఎందుకంటే మామూలుగా కూడా మనకి నొప్పి వచ్చింది అనుకోండి, 10 మందికి చెప్తాం ఇది నొప్పి ఉంది, ఇది నొప్పి ఉంది, నాకు ఈ జబ్బు ఉంది. ఎందుకంటే ఒకరి నుండి కాకపోతే ఒకరి నుండైనా నాకు మందు దొరుకుతుందేమో అని ఆశ అనమాట. అలాగే ఇక్కడ కూడా మన పెద్దవాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో నిమిత్తులు, వాళ్ళకి మనం చెప్పినట్లయితే ఏమో మందు దొరకవచ్చు కదా. కాబట్టి నిమిత్తులకు చెప్పడం అనేది ఒక యుక్తి అన్నమాట. तीसरी युक्ति है जो बाबा की मुरलियाँ चलती है, बाबा की मुरलियाँ विशेष टॉपिक के ऊपर चलती हैं, तो आपके अंदर क्या संस्कार हैं और उस संस्कार के बारे में बाबा की क्या क्या मुरलियाँ चलती हैं, अगर आप उस मुरलियों को एक डायरी में नोट करो और उस मुरली के युक्तियों को अपनाओ तो भी परिवर्तन कर सकेंगे उस संस्कार को। इसीलिए हमें क्या करना है, मुरलियों से भी उसका कलेक्शन करके उससे संस्कार से परिवर्तन करना है। तीसरी युक्ति थी। మూడో యుక్తి, మురళిలో బాబా మన సంస్కారాలను మార్చుకోవటానికి తగిన పాయింట్స్ చెప్తూ ఉంటారు. ఈరోజు మురళిలో నుండి నా సంస్కారాన్ని మార్చుకోవటం కోసం బాబా ఇచ్చినటువంటి యుక్తులు ఏంటున్నాయి అవి తీసి డైరీలో రాయండి. అలా మీకు కావాల్సిన పాయింట్స్, మీ కఠిన సంస్కారం తొలగటానికి కావాల్సిన పాయింట్స్ రోజు రోజు అలా కలెక్ట్ చేసి డైరీలో రాస్తూ ఉండండి. దాని ద్వారా కూడా మనలో ఉన్నటువంటి బలహీనత పోతుంది. चौथी युक्ति है, अगर उस संस्कार को परिवर्तन करना है तो उस संस्कार का भोजन नहीं दो। वो संस्कार जीवन में क्यों आता है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं उस संस्कार का भोजन देते हम। उसको और अच्छा आपको क्लियर करता हूँ। समझो कोई क्रोधी बुजुर्ग व्यक्ति है, बुजुर्ग है, क्रोधी है, अगर उस व्यक्ति को आपने पनीर की सब्जी दिया, रबड़ी दी, मलाई दी, तो उस बुजुर्ग को तो ताकत आएगी और क्रोध करेगा और मारेगा। अगर उसको भोजन नहीं देंगे तो खटिया पर बैठ करके कहेगा मैं आकर के वहाँ मारूंगा, लेकिन मारने का काम नहीं करेगा, खाना ही नहीं खाएगा, चलेगा कैसा। इसी तरह आज हमारे अंदर जो कड़े संस्कार हैं, समझो काम का संस्कार है, क्रोध का है, कोई नहीं, तो उस संस्कार का भोजन नहीं दो। समझो किसी का काम का संस्कार है, ऐसी आत्मा टीवी देख रहे, फैशन कर रहे, ऐसे ऐसे सीरियल देख रहे, कोई ऐसे ऐसे किताबें पढ़ रहे, मना उस संस्कार के लिए वो भोजन दे रहे हैं और इसीलिए वो संस्कार में ताकत आते हैं और आपसे गलतियां होती हैं। तो इसीलिए जो देखने से, जो चीज़ें सुनने से, जो चीज़ें देखने से, सोचने से आपके संस्कार जागृत होते हैं, उन संस्कारों से, उन बातों से किनारा करो, उसका भोजन अपने संस्कार को नहीं दो। నాలుగో యుక్తి ఏంటంటే ఆ సంస్కారానికి దానికి తగిన భోజనం మీరు పెట్టకండి, దానికి కావాల్సిన భోజనం. ఎందుకంటే ఎలాగైతే మీకు ఇబ్బంది పెట్టే వ్యక్తి ఉన్నారు, చాలా కష్టపెట్టే వ్యక్తి ఉన్నారు, వాళ్ళకి మనం భోజనం పెట్టి శక్తి నింపుతుంటే ఇంకా కొడతారు, ఇబ్బంది పెడతారు. వాళ్ళు తిండి పెట్టడం మానేశారు అనుకోండి, శక్తే లేదు, వాళ్ళకి కోపం వచ్చినా కొట్టడానికి శక్తి సరిపోదు అనమాట. అలాగే ఈ సంస్కారాలు అనే వాటికి కూడా మనం భోజనం పెట్టి బలం పెంచుతున్నాం అన్నమాట. ఉదాహరణకు కామము అనే కఠిన సంస్కారం మనలో ఉంది అనుకోండి, అటువంటి వ్యక్తి టీవీ చూడడం, అటువంటి సీరియల్స్ చూడడం, అలాంటి విషయాలు చదవడము అనేది చేసినట్లయితే ఈ కామము అనేటటువంటి కఠిన సంస్కారం ఏదైతే ఉందో దానికి భోజనం పెట్టినట్టు అనమాట, బలం పెంచినట్టు. అప్పుడు ఏమవుతుంది, అది మన మీద వార్ చేస్తుందన్నమాట. అందుకని ఏం చేయాలి, ఏ కఠిన సంస్కారాలు నాలో ఉన్నాయి చూసుకొని వాటికి కావలసిన భోజనం మీరు అందించకండి, వాటిని బంద్ చేయండి. అప్పుడు ఆ కఠిన సంస్కారాలు పరివర్తనలోకి వస్తాయి. इसलिए बाबा कहते हैं माया तो कुछ नहीं है, वो कागज का शेर है, लेकिन वो शेर असली कब बन जाता है, कहीं से उसको भोजन मिल जाता है, तब असली शेर बन जाता है। इसीलिए उस संस्कार का भोजन दे करके उसको शेर नहीं बनाना है। అందుకే బాబా చెప్తారు, మాయ అంటే ఏదో కాదు కాగితం పులి, కానీ మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే దానికి భోజనం పెట్టి నిజం పులిగా మార్చేస్తున్నాం అనమాట. అందుకని ఏదైతే పాత సంస్కారాలు అని ఉందో దానికి భోజనం పెట్టకండి. कितनी युक्ति बताई, पहली बताई अमृत वेला उठ करके बाबा को सुनाओ, दूसरी बताई निमित्त को सुनाओ, तीसरी बताई मुरलियों से, चौथा बताया उसका भोजन नहीं देना। पांचवी युक्ति है, अगर उस संस्कार को परिवर्तन करना है
तो नशे में रहो। जितना नशे में रहेंगे उतना वो संस्कार परिवर्तन होगा। 6వ పాయింట్ ఏంటంటే నషాలో ఉండండి. ఎంతెంత మీరు నషాలో ఉంటారో అంత ఆ సంస్కారాలు పరివర్తన అవుతాయి. दुनिया में भी युद्ध करने के लिए क्या चाहिए होती? नशा कराते दुनिया में, युद्ध में, मिलिट्री में। नशा नहीं होगे तो मारेंगे नहीं। तो इसीलिए हम भी पांडव सेना है, हमें भी नशा करनी है। तो कौन सी नशा? दुनिया में तो देसी और विदेशी पीते हैं। तो इसी तरह बाबा भी यहाँ देसी और विदेशी पिलाते हैं। देसी अर्थात जो साकार मुरली देसी है, और विदेशी अर्थात अव्यक्त मुरली। विदेशी में तो बहुत नशा होती है। तो ये पियो और उसकी अपनी घोट तो नशा चढ़े, और नशा चढ़ने के बाद संस्कार बदल जाएगा। మామూలుగా ప్రపంచంలో కూడా యుద్ధానికి తయారు చేయాలంటే మిలిటరీ వాళ్ళకి నష ఎక్కిస్తారనమాట. మత్తి ఎక్కే పానీయాలు ఇస్తారు, అదే సారా అటువంటివి. మరి మనకు కూడా ఏం కావాలి? మాయం చేయించాలంటే నష కావాలి. బాబా కూడా మనకి ఆ నష ఇస్తున్నారు. ఆ నష ఇచ్చే వస్తువుల్లో కూడా 2 రకాలు ఉంటాయి, దేశీ విదేశీ అన్నమాట. देसी शराब, विदेशी शराब। దేశీ సారా, విదేశీ సారా అని ఉంటుంది అనమాట. ये देसी मुरली साकार मुरली है देसी, और अव्यक्त मुरली है विदेशी। उसे बहुत नशा होता है, रोज नहीं पिलाता, नहीं तो नशे में रहेंगे, घर का काम छोड़ देंगे। इसीलिए सप्ताह में एक बार पिलाता है। అయితే దేశీ సారా అంటే సాకార మురళీలు అనమాట. విదేశీ సారా అంటే అవ్యక్త మురళి. అది చాలా ఎక్కువ నష ఎక్కుతుంది అనమాట. అందుకే వారానికి ఒకసారి పడతారు, ఎక్కువ పట్టకూడదు అనేసి. तो इसीलिए इसकी घोटो तब नशा चढ़ेगी, और नशा चढ़ने से संस्कार दब जाएगा। जैसे मैंने कहा, संस्कार कभी भी परिवर्तन नहीं होते, संस्कार मर्ज हो जाता है, संस्कार इमर्ज हो जाता है। जब हम नशे में होते हैं, रूहानियत में नशे में होते हैं, हमारे अंदर का संस्कार दब जाता है। तो हमें लगता है कि मेरा संस्कार परिवर्तन हो गया, नहीं, दब गया। और थोड़ी नशा उतर गई, श्रीमत का उल्लंघन किया, वो दोबारा संस्कार आ जाता है। फिर सोचते ये कहाँ से आ गया? वो दबा हुआ था, आपकी नशा कम होगी। इसीलिए संगम युग में अंत तक हमें क्या करना है? सदा नशे में रहना है। कोई भी हालत में नशा को कम नहीं करना। ఈ నషాలో మనం ఎప్పుడు కూడా ఉండాలి. మురళీలో విన్న పాయింట్స్ నూరుతూ ఉంటే నష ఎక్కుతుంది అనమాట. ఆ నష ఎప్పుడు ఉన్నట్లయితే పాత సంస్కారాలు అణిగిపోతాయి. కానీ అణిగిపోయిన సంస్కారాలు ఎప్పుడైనా మళ్ళీ నష తగ్గిపోయినప్పుడు పైకి వస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. అందుకని నషలో ఉంటే అది అణిగిపోతుంది. అది పైకి రాకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి? ఆఖరి వరకు కూడా నష అనేది ఎప్పుడు విడిచిపెట్టకూడదు. इसीलिए सदा ही क्या करना है? ईश्वरीय नशे में रह करके स्वयं को शक्तिशाली बनाना है, तब संस्कार बदलेगा। छठी युक्ति है, अगर उस संस्कार को परिवर्तन करना है तो सदा बिजी रहो। जितना बिजी रहेंगे वो संस्कार क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। जैसे पड़ोस ने आपके घर में कब आते हैं? जब आप फ्री बैठे हैं तो आती है। तो इसीलिए माया भी एक मासी है, हमारी पड़ोसनी है, वो देखते हैं फ्री है, आ जाते हैं। इसीलिए संस्कार क्यों आता है? हम फ्री रहते हैं। इसीलिए अपने आप को सदा बिजी रखो, योग में बिजी रखो, ज्ञान सुनाने में बिजी रखो, सेवा करने में बिजी रखो, स्थूल कार्य में बिजी रखो। जितना बिजी रहेंगे उतना माया जीत बनेंगे, वो संस्कारों को परिवर्तन कर सकते हैं। ఈ విధంగా ఈశ్వరీయ నషలో ఉంటూ మన సంస్కారాలు పరివర్తన చేసుకుని శక్తిశాలిగా తయారవ్వాలి మనము. ఇక తర్వాత 6వ యుక్తి ఏంటంటే స్వయాన్ని బిజీగా ఉంచుకోవాలి ఎప్పుడు కూడాను. ఎప్పుడైనా చూడండి, మనం ఖాళీగా ఉంటే పక్కింటి వాళ్ళు వచ్చి కూర్చొని మాట్లాడతారు మనతోని. ఎందుకని? మనం ఫ్రీగా కనిపిస్తున్నాం కాబట్టి మనతో మాట్లాడతారు ఎవరైనా. అదేవిధంగా మాయ కూడా ఎవరి దగ్గరికి వస్తుంది? ఎవరు ఖాళీగా ఉంటారో వాళ్ళ దగ్గరికి వస్తుంది. అందుకని జ్ఞానం చెప్పే సేవయో లేకపోతే ఇంకేదో ఒకటి పెట్టుకొని మీరు స్వయాన్ని బిజీగా ఉంచుకోండి. వారి దగ్గర అప్పుడు మాయ రానే రాదు. 7वीं युक्ति है आत्माभिमानी स्थिति। जितना आप आत्माभिमानी स्थिति में रहेंगे, कोई भी कड़ा संस्कार आपको वार नहीं कर सकता। संस्कार आपके जीवन में तब आता है जब आप देहभान में आते हैं। इसीलिए बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे आत्माभिमानी बनो, अशरीरी बनो। इसीलिए जितना आत्माभिमानी स्थिति में रहेंगे, क्योंकि जिस घर में लाइट है वहाँ कोई भूत नहीं रहता। भूत उस घर में रहता है जहाँ लाइट नहीं है। दोपहर से लाइट कम होती गई हमारी आत्मा की। लाइट कम होते होते होते
ढीली हो गई और इसीलिए हमारे शरीर रूपी घर में एक भूत, दूसरा भूत, तीसरा भूत, पूरा हमारा घर अब शरीर रूपी घर भूत बंगला बना है। और इसीलिए इन भूतों को भगाने के लिए लाइट जला कर रखो। जिसके पास लाइट है वहाँ जानवर नहीं आता, वहाँ कोई भूत नहीं आता। इसीलिए पहले जमाने में गांव गांव में भूत थे, लेकिन आजकल भाग गए सब, क्योंकि सभी तरफ लाइट हो गई। इसी तरह जितना आत्माभिमानी बनेंगे उतना उस संस्कार के ऊपर जीत प्राप्त कर सकते हैं। 7వ యుక్తి ఏంటంటే ఆత్మ అభిమానిగా తయారవ్వాలి. ఎంత ఆత్మాభిమానిగా తయారవుతామో అంత కఠిన సంస్కారాలపైన విజయం పొందగలము. ఎందుకంటే ఏవైనా సంస్కారాలు బయటకు ఎప్పుడు వస్తాయంటే దేహాభిమానంలో ఉండడం వలన. ఆత్మాభిమాన స్థితి లేదంటే లైట్ లేనట్టు మనలోని. ఎక్కడైతే లైట్ వెలగదో అక్కడ దెయ్యాలు భూతాలు తిరుగుతాయి అన్నమాట. కాబట్టి ఆత్మాభిమాన స్థితి ఉంటే లైట్ ఉన్నట్ల. అప్పుడు ఈ కఠిన సంస్కారాలనే దెయ్యాలు భూతాలు పారిపోతాయి అన్నమాట. इसलिए इस संस्कार को हमें बदलना है। अगर हमने उस संस्कार को नहीं बदला, अंतिम समय वही संस्कार माया के प्रवेशता का गेट बनेगा। अभी तो कुछ नहीं है, आगे चल करके कईयों को बाबा कहते ना, कई लोग बच्चे क्या समझते, बाबा हम अंत में उसके ऊपर जीत प्राप्त करेंगे, लेकिन जैसा अंत आएगा वैसे वैसे विकारों का और प्रकोप होगा। समझो आपके अंदर काम का संस्कार है, थोड़ा सा अंश रहा है, बाकी आपने काफी परिवर्तन किया है, लेकिन वही अंश वंश बन सकता है। क्यों? आपके अंदर वो संस्कार है, जो आत्माएं शरीर छोड़े हैं, जो काम विकार वाली शरीर छोड़े हैं, वो आपके अंदर प्रवेश करके और आपके अंदर काम वासना तेज करेगी। समझो किसी के अंदर क्रोध का संस्कार है और ऐसी क्रोध वाली आत्मा जिसने शरीर छोड़ी वो आपके अंदर प्रवेश करेगी। वो अंत में बहुत बड़ा भयानक पाठ चलने वाला है और इसीलिए आपको कंट्रोल भी नहीं होगा। फिर कहेंगे अरे हम 30 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, फिर भी मेरे अंदर ये संस्कार कहाँ से आया? क्यों आया? क्योंकि आपने उस संस्कार का अंश था, इसीलिए और आत्मा प्रवेश करके वो काम कर रहे हैं। इसीलिए बाबा कहते बच्चे संस्कारों के अंश के वंश को भी खत्म करो। ఏదైనా కఠిన సంస్కారం మనలో ఉండిపోతే అదే ఆఖరి సమయంలో మనకు మోసం చేసేదిగా తయారవుతుందన్నమాట. అది మన చేత చేయిస్తుందన్నమాట మాయ. ఏ విధంగా కామ వికారం యొక్క సంస్కారం ఉండిపోయిందనుకోండి, కఠిన సంస్కారము, ఆఖరి సమయంలో శరీరాలు వదిలిన ఆత్మలు చాలామంది ఉంటారు కదా, ఆ ఆత్మల్లో నుండి ఆ సంస్కారం ఉన్న ఆత్మలు ప్రవేశించేసి ఆ పొరపాట్లు చేయించేస్తారనమాట. ఆ సంస్కారానికి సంబంధించి మనం అనుకుంటాం ఇన్ని సంవత్సరాల నుండి నేను జ్ఞానంలో ఉన్నాను, ఎప్పుడు నా ద్వారా జరగని ఈ పొరపాటు ఇప్పుడు జరిగిపోయింది ఏంటి అని. అంటే ఆ ఆత్మ మీ పైన అదుపు పెట్టుకొని మీ చేత చేయించింది. ఆ విధంగా ఏ సంస్కారం అయితే మనలో ఉండిపోతుందో దాని చేత అంటే మాయ ఆ సంస్కారం యొక్క ద్వారం నుండి ప్రవేశించి మనల్ని మోసం చేస్తుంది. लास्ट की युक्ति है, अगर उस संस्कार को बदलना है तो आप कोई एक स्थिति को डेवलप करो। आपको कौन सी स्थिति अच्छी लगती है? आत्माभिमानी बनना अच्छा लगता है, बिंदुर बनना अच्छा लगता है, या फरिश्ता बनना अच्छा लगता है? इसमें से कोई ना कोई एक स्थिति को आप चॉइस करो। क्योंकि कल पहले भी आप ब्राह्मण बने थे, तो कल पहले भी मायाजीत बने थे, तो 5000 साल पहले आपने क्या पुरुषार्थ किया था, कैसा पता चलेगा? इस कल्प में आपको जो स्थिति अच्छी लगती है वही स्थिति का 5000 साल पहले अभ्यास किया था, संपन्न बने थे, तो इस कल्प में भी वही करो। तो जो स्थिति से आपका योग अच्छा लगता है, अगर उसको डेवलप करेंगे, उससे आपको सुख मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली उस संस्कार के ऊपर जीत प्राप्त कर सकते हैं। ఈ విధంగా కఠిన సంస్కారాలు అంశ సహితంగా వంశాన్ని మనం వంశ సహితంగా అంశాన్ని కూడా సమాప్తి చేయాలి. తర్వాత యుక్తి 8వది ఏంటంటే ఏ స్థితి మీకు ఇష్టపడుతుందో ఆ స్థితిని అభ్యాసం చేస్తూ ఉండండి. కొంతమందికి బిందురూప స్థితి బాగా కుదురుతుంది, కొంతమందికి ఫరిష్ట స్థితి బాగా కుదురుతుంది, కొంతమందికి ఇంకొకటి. అంటే పూర్వకల్పంలో కూడా వాళ్ళు అది ఎక్కువగా పురుషార్థం చేశారు, అందుకే ఇప్పుడు వాళ్ళకి అదే ఇష్టపడుతుందన్నమాట. కల్పపూర్వం మనం ఏ పురుషార్థం చేసామనేది మనకి ఎలా తెలుస్తుంది? ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఏ స్థితి బాగా మనకు కుదురుతుందో ఆ స్థితి యొక్క పురుషార్థం కల్పపూర్వం చేస్తాం. ఇప్పుడు దాన్ని మీరు కంటిన్యూ చేయండి, అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా పాత సంస్కారాలనే పోతాయి. नहीं तो हम क्या करते हैं, 17 कुएं खोदते हैं। आज शांत स्वरूप का खोदा, पानी नहीं लगा, छोड़ दिया, फिर कल आनंद स्वरूप का खोदना शुरू किया, कल बिंदु रूप का। 17 कुएं खोदो नहीं,
अंतिम समय का पेपर 1 सेकंड का होगा। जैसे कहते हैं ना, एक भगत को कोई मारने के लिए आता है, वो कहता है राम आओ, नहीं हनुमान आओ, नहीं सीता आओ, कोई नहीं आता, मर जाता है। इसी तरह अंतिम समय विनाश हो रहा है, कहेंगे नहीं मैं बिंदु रूप, नहीं शांत स्वरूप, ओम शांति, पूरे हो जाएंगे। इसीलिए कोई एक स्थिति का लंबा समय तक अभ्यास करो, और जो लंबा समय तक का एक का अभ्यास करता है वही अनुभवी मूर्त बन करके उस संस्कार के ऊपर जीत प्राप्त कर सकता है। तो संस्कार परिवर्तन करने के लिए ये युक्ति अपनानी। ఇలా ఉండకూడదు. శాంతి అనే గుణం అనుభవం చేస్తాను, ఇంక అనిపించలేదు పక్క పెట్టేశాను, ఇంకోటి అనుభవం చేస్తాను పక్క పెట్టేశాను, 16 గుణాలను రిపీట్ చేశాను. అది కాదు కావాల్సింది. ఎలాగైతే ఒక పరిస్థితులు చిక్కుకున్న వ్యక్తి, అంటే చనిపోతున్న వ్యక్తి ఏ హనుమాన్ రక్షించు అన్నాడంట, రామ రక్షించు అన్నాడంట, సీత రక్షించు అన్నాడు. ఆఖరికి ఎవరూ రాలేదు, రక్షించలేదు, చచ్చిపోయాడు అనమాట. అలా ఏంటంటే పరిస్థితి ఏదైతే వస్తుందో సెకండ్ కోసం వస్తుంది మన ఎదురుగా. ఆ ఒక్క సెకండ్లో మనం నేను బిందు అంటాం, లేదు నేను శాంత స్వరూపం అంటాం, దానివల్ల కూడా సమస్య ఇది కాలేదు, లేదు నేను ఫలానా స్వరూపం అంటాం. ఈ లోపల ఆ సమస్య మనల్ని ఓడించేస్తుంది అనమాట, సెకండ్ దాటిపోతుంది కదా. అందుకని మనము ఏదైతే స్థితి మనకి కుదురుతుందో దాన్ని ఎక్కువ కాలం కంటిన్యూగా అనుభవం చేసేలాగా మన అభ్యాసం చేయాలి. अगर हमने संस्कारों को नहीं बदला, जिसके संस्कार बार बार रिपीट होते वो राजा नहीं बन सकता। राजा उसको कहते हैं जो एक गलती दोबारा नहीं करता। इसीलिए मम्मा इतना आगे क्यों गई थी, मम्मा एक गलती दोबारा नहीं करती थी। लेकिन आज हम एक गलती कितना बार रिपीट करते हैं, जिसकी जो गलती बार बार रिपीट होते हैं वो राजा नहीं बनेगा। इसीलिए इसी भट्टी से ये पक्का करो कि इस वर्ष में जो मेरा कड़ा संस्कार है उसको रिपीट होने नहीं देंगे। ये है परिवर्तन। గడిగడికు మనలో పాత సంస్కారాలు రిపీట్ అవుతూ ఉంటే వాళ్ళు రాజా కాలేరు అన్నమాట. ఎందుకంటే రాజా అయ్యేవాళ్ళు ఒక్కసారి ఇది పొరపాటు అని తెలిసాక రెండోసారి దాన్ని రానివ్వరు, రెండోసారి జరగదు, అప్పుడే వాళ్ళు రాజా అవుతారు. మరి మమ్మ అంత తీవ్రంగా తీక్షణంగా ముందుకు ఎలాగెళ్ళారంటే మమ్మ ఇదే ఆచరించేవారు. ఒక్కసారి జరిగిన పొరపాటు, ఇది పొరపాటు అని తెలిసాక రెండోసారి ఎప్పుడు మమ్మ జీవితంలో చూడలేదన్నమాట మనం. కాబట్టి గడిగడికి అది రిపీట్ కాకూడదు, రిపీట్ అయితే రాజా కాలేము. जब पांडव की विजय होती, विजय होने के बाद सभी पांडव पहाड़ी पर गए। उस पहाड़ी का नाम था मेरू पर्वत। 5 पांडव, द्रौपदी, कुत्ता जब जा रहे थे, लेकिन कहते उस पहाड़ी के ऊपर वही चढ़ सकता था जो सत्य है, ईमानदार है। तो 5 पांडव, द्रौपदी, कुत्ता जब जा रहे थे तो चलते चलते द्रौपदी गिर गई। जब द्रौपदी गिर गई सब पांडव वापिस आए और एक खड्डे में गिर गई थी। और भीम उसकी बहुत महिमा करता, कितनी अच्छी स्त्री थी, हमारे लिए कष्ट सहन किया, दुख सहन किया, जंगल में रही, त्याग किया, तपस्या किया, बहुत महिमा करता है भीम। युधिष्ठिर सुनते रहता है और लास्ट में कहता है इसने सब कुछ छोड़ा, जंगल में रही, त्याग किया, लेकिन एक बात नहीं छोड़ी। वो कौन सी? उसका सबके साथ प्यार था, पांडवों के साथ, लेकिन एक अर्जुन के साथ ज्यादा लगाव था। देखो सब कुछ छोड़ा लेकिन क्या नहीं छोड़ा? लगाव नहीं छोड़ा। और उसके बाद पांडव तो चले गए क्योंकि उनको इंद्रदेव ने ऊपर बुलाया था, समय पर पहुंचना था। जिसके साथ लगाव था वो भी चला गया। फिर वो द्रौपदी को याद आता है, वो रोती है, पश्चाताप करते हैं, लेकिन क्या हो गया? जो हो गया हो गया। ये सब हमारे यहाँ का यादगार है। हमारी भी विजय होगी, विजय होने के बाद पहाड़ी पर जाना होगा। पहाड़ी मतलब माउंट आबू वाली नहीं, पहाड़ी अर्थात परम धाम। वो कैसा है? सीधा है, लेकिन उस पहाड़ी पर वही चढ़ सकता है जो सत्य है, ईमानदार है। अगर कोई संस्कार हमारे अंदर है फेल हो जाएंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे, कोई भी संस्कार जिसके अंदर नहीं वही पहाड़ी पर जा सकता है, नहीं तो अंत में रोना पड़ेगा। పాండవులు విజయం పొందాక మెరు పర్వతం అని ఆ పర్వతం మీదకే ఎక్కి వెళ్ళారు. వాళ్ళ వెనుక ఒక కుక్క కూడా వెళ్ళింది అని శాస్త్రాల్లో చూపించారు. అయితే ఒకరు కరిగిపోయి మాయమైపోయారనమాట. మొదట ద్రౌపది కరిగిపోయి మాయమైపోయింది, అంటే గోతుల్లోకి ఎలా వెళ్ళిపోయినట్లు. అప్పుడు పాండవులందరూ వెనక్కి తిరిగి చూశారంట, ఇదేంటి ద్రౌపది ఇలా వెళ్ళిపోయింది అని దగ్గర చేరి చూశారంట. అప్పుడు భీముడు చాలా మహిమ చేశాడంట, ఎంత మంచి స్త్రీగా ఉండేది, మన కోసం ఎన్ని కష్టాలు సహించింది, అడవుల్లో కూడా ఉన్నది మనతో పాటు అని ఈ విధంగా చాలా ప్రశంస చేశాడంట.
అంటే అప్పుడు మళ్ళీ యుధిష్ఠిరుడు అన్నాడంట, అన్నీ వదిలింది ఆమె, అడవిలో కూడా తిరిగింది, మనతో సహించింది, అంతా బాగానే ఉంది, కానీ ఒక్కటి మాత్రం ఆమెలో ఉండిపోయింది అని. ఏంటంటే పాండవులందరిపైన చాలా ప్రేమ ఉండేది, కానీ అందులో అందరికంటే ఎక్కువ అర్జునుడి మీద ప్రేమ ఉండేది, మమకారం ఉండేది ఆమెకు. అది ఈరోజు ఇలాగా చేసింది. ఎందుకంటే ఆ పర్వతం మీద ధర్మము, సత్యత, నిజాయితీ ఉండేవాళ్ళే ఎక్కగలరంట అది, ఆ పర్వతాన్ని. ఒకవేళ అది లేదు అంటే వాళ్ళు పడిపోతారనమాట, ఎక్కలేరు పై వరకు. అలా ద్రౌపది పడిపోయింది. తర్వాత ఇంకా అలా ఎవరెవరిలో ఏమి బలహీనతలు ఉన్నాయో ఒకరు పడిపోయారనమాట. ఇంద్రుడు పిలుపు ఉంది, వెళ్ళిపోవాలి, తొందరగా టైంకి చేరాలి, ముందుకు వెళ్ళిపోవడం మొదలుపెట్టారు పాండవులు. ఇంకా ద్రౌపది పడిపోయిన వదిలేసి, కానీ తర్వాత ఇంకా ఒకరు అలా పడిపోయారు అని చూపిస్తారు. అలాగే ఇక్కడ మనకు కూడా పర్వతం అంటే ఏంటి, పరంధామానికి ఎక్కాలి మనం. ఈ పరంధామానికి ఎక్కే ఈ మార్గంలోని మనలో ఏ పాత సంస్కారాలు ఉండిపోయాయి అంటే, అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి కానీ ఇదొక్కటే అని అంటాం కదా. ఆ పాత సంస్కారం ఏం చేస్తుంది, ఆ టైంలోని పైకి ఎక్కనివ్వదు, పడిపోతాం అన్నమాట. ద్రౌపది చాలా ఏడ్చిందంట, నాకు తెలీదు కదా, నాలో ఇది ఎందుకు ఉండిపోయింది, అయ్యో నేను ఎందుకు ఇలా చేశాను అని. కానీ ఏం చేయగలరు, అయిపోయింది కదా, జరిగిపోయింది కదా. అలాగే మనం కూడా ఆఖరిలో చాలా బాధపడే రోజులు వస్తాయి, కానీ అప్పుడేం చేయలేం కదా. కాబట్టి ఏదైనా పాత సంస్కారాలు ఉండిపోతే ఆ ఆఖరు స్థితి ఏదైతే మనం పొందాలో అక్కడ మోసం చేస్తాయి, గుర్తుంచుకోండి అని చెప్తున్నారు. संस्कार 3, एक तो 63 जन्मों के संस्कार, इस ज्ञान के पहले वाले संस्कार इसी जन्म के, और दूसरा है ज्ञान में आने के बाद के संस्कार. 63 जन्मों के संस्कारों को, विकर्मों को विनाश करने के लिए योग बल काम करता है. योग जितना लगाएंगे वो कम हो जाएगा. ज्ञान से पहले, माना इस जन्म में ज्ञान से पहले वाला योग से विकर्म विनाश नहीं होंगे. उसके लिए आपको एकांत में बैठ करके ज्ञान के पहले आपने जो विकर्म किए उसको एक चिटकी पर लिख करके बाबा को समर्पण करना होगा कि बाबा, मैंने ज्ञान के पहले मेरे पास ज्ञान नहीं था, समझ नहीं थी, मैं इंद्रियों के वश होकर के किसी के संग में आकर के ऐसा ऐसा गलतियां किए, सच्चे दिल से बाबा को लिख करके दे दो, आधा कम हो जाएगा. लेकिन ज्ञान में चलने के बाद जो कुछ करते हैं ना योग से चुकता होगा, ना बाबा को लिख करके देने से चुकता होगा, उसकी सजा ही मिलती है. इसीलिए ज्ञान में चलने के बाद हमें बड़े सावधान होकर के चलना है. नहीं तो कई बोलते हैं जब हम ज्ञान में आए थे तो बहुत अच्छे थे, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया. ज्ञान में आए, बाबा ने पाप का बोझा निकाल करके रख दिया बाजू में, फिर चलते गए, फिर बाद में क्या किया, फिर दोबारा डोंट केयर करके विकर्म दोबारा चढ़ गया, इसीलिए आप दुखी हो गए. इसीलिए ज्ञान में चलने के बाद अब हमें बहुत सावधानी से चलना है. మనకు పాత సంస్కారాలు కూడా ఎన్ని రకాలుగా ఉంటాయి అంటే, ఒకటి 63 జన్మల నుండి ఉన్న పాత సంస్కారాలు ఉంటాయి. వాటిని మనం యోగ బలం ద్వారానే సమాప్తి చేసుకోవాలి. అవి ఏంటి అనేది మనకు గుర్తులేదు కదా, ఏం జరిగాయి ఏంటి అనేది పాత సంస్కారాలు. కాబట్టి వాటిని మనం ఏం చేయాలి, యోగ బలం ద్వారా సమాప్తి చేసుకోవాలి. తర్వాత ఇప్పుడు జ్ఞానంలో రాకముందు, ఈ జన్మలో జ్ఞానంలో రాకముందు ఏవైతే మనకు తెలియక పొరపాట్లు జరిగిపోయాయో అవి ఎలాగ సమాప్తి అవుతాయంటే యోగం ద్వారా సమాప్తి కావు. దానికోసం ఏం చేయాలంటే సత్యమైనటువంటి మనస్సుతో బాబాకు ఉత్తరం రాసేయాలన్నమాట. నాకు తెలియక ఇంద్రియాలకు వశమే లేదా పరుల సాంగత్యంలో వచ్చి ఇటువంటి పొరపాట్లు జరిగాయి బాబా, క్షమించండి అని మనం రాసి బాబాకు పెట్టేసాం అనుకోండి, సగము క్షమింపబడతాయి. అవి జ్ఞానంలో వచ్చాక ఏవైతే జరిగాయో వాటికి మాత్రం క్షమించరు బాబా. అంటే యోగ బలంతో కూడా సమాప్తి చేసుకోలేం, వాటిని సత్యంగా ఒప్పుకున్నా కూడా సమాప్తి కాదు, వాటికి తప్పనిసరిగా శిక్ష అనుభవించవలసే ఉంటుంది. అందుకని జ్ఞాన మార్గంలో వచ్చాక చాలా జాగ్రత్తగా నడుచుకోవాలి, ఏ పొరపాట్లు మన ద్వారా జరగకుండా. చాలామంది ఏమంటారు, జ్ఞానంలో వచ్చినప్పుడు మొదట్లో నాకు చాలా బాగుండేది, ఇప్పుడు ఏమైందో తెలియదు నాకు అంటూ ఉంటారు. కారణం ఏంటంటే జ్ఞానంలో వచ్చిన మొదట్లో బాబా మన తల మీద ఉన్న పాప బరువు పక్కన పెట్టారు, అందుకు బాగా అనుభవం అయ్యేది, బాగా నడిచేవాళ్ళం. తర్వాత మనం నడుస్తూ పొరపాట్లు చేయడం మొదలుపెట్టాం, పాత సంస్కారాలను రిపీట్ చేస్తాం. అప్పుడు ఏమైంది, మళ్ళీ దించేసిన బరువుని పెట్టుకున్నాం, మళ్ళీ పెట్టుకున్నది మళ్ళీ దించుతారేంటి మళ్ళీ బాబా.
అప్పుడు బరువుగా ఫీల్ అవుతాం అనమాట. ముందు ఉన్న స్థితి నాకు ఎందుకు ఇప్పుడు అనుభవం కావట్లేదు అని. దానికి కారణం ఏంటంటే మన పాత సంస్కారాలకు వశమై మనం చేసే పొరపాట్లు. కాబట్టి జ్ఞాన మార్గంలో